پہلے میں اپنے روزہ مبارک سے نکلوں گا تو پھر بعد میں جنت البقیع کی طرف میں جاؤں گا، وہ اٹھیں گے، پھر باقی جتنے لوگ ہیں وہ اٹھیں گے تو قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ اب سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر طریقہ تو یہ ہوتا ہے، ہم بھی محفل کرواتے ہیں، دیگر بھی آپ پروگرامز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشنز پہ جاتے ہیں، تو سارے لوگ جب آ جاتے ہیں، پنڈال سج جاتا ہے، اسٹیج لگ جاتی ہے، تو خصوصی مہمان کو اس وقت نہیں بلایا جاتا؟ کیا خیال ہے؟ خصوصی مہمان کو بعد میں نہیں بلایا جاتا کہ خطیب صاحب کو بندہ کہتا ہے آ کے ساؤنڈ سیٹ کرو، یا خطیب کو تو نہیں آ کے کہنا ہوتا کہ دریاں تو ذرا سیٹ کرو، یہ کرسیاں تو ذرا سیدھی کر کے تو لوگوں کو بٹھاؤ۔ بھئی خطیب اگر محفل کی جان ہے، محفل کا خصوصی مہمان ہے، اس کو تو آخر میں بلایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور آپ پروگرام دیکھ لیں، جب اسٹیج لگ جائے، پنڈال سج جائے تو پھر خصوصی مہمان کو بلایا جاتا ہے۔ قیامت کے خصوصی مہمان جو ہیں وہ آمینہ کے لال کی ذات بابرکات ہے۔ سارے محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ، قیامت کے جو خصوصی مہمان ہیں وہ آمینہ کے لال ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کائنات کے شہنشاہ ہیں۔ آمینہ کے لال ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، علم نشرح کے سینے والے ہیں، واللیل کی زلفوں والے ہیں۔ تو پھر یہ کیس کیا یا اللہ تو نے تقسیم فرمائی ہے؟ جب خصوصی مہمان آمینہ کے لال ہیں تو پھر چاہیے تو یہ تھا جب سارا عالم محشر سج جاتا، انبیاء تشریف لے آتے، مومنین تشریف لے آتے، پھر آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا، لیکن فرمایا نا، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، باقی سارے لوگ بعد میں اٹھیں گے۔ وجہ کیا گئے؟ وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، قیامت والے دن جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ جب بندہ پریشان ہوتا گئے، پھر بندہ دیکھتا گئے ہے کوئی میری غم گساری کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے ہمدردی کرنے والا، میرا کوئی باپ یہاں پر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی محلے کا بندہ گئے، اگر وہ مل جائے، وہ کہتا ہے میرا بھائی یہاں پر ہے تو پھر سب خیر ہے، میرا باپ مجھے مل گیا تو پھر سب خیر ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، فرمایا اگر اے پیارے حبیب آپ بعد میں اٹھے، یہ جو آپ کے غلام ہیں یہ قبر سے جب اٹھیں گے ہر کسی کی دوڑ لگی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوگا، یہ تو سارے پریشان رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے آپ اٹھیں، باقی سارے بعد میں اٹھیں، تاکہ جو بھی اپنی قبر سے اٹھے اس کی پہلی نظر آمینہ کے لال کے والضحیٰ کے چہرے پہ پڑ جائے۔ سارے بولے، سارے بولے۔ فرمایا جو بھی اپنی قبر سے اٹھے پہلی نظر سرکار کے والضحیٰ کے چہرے پہ پڑے تے او پکار اٹھے ہاں ہاں مصطفیٰ ہے نے تے پھر ساری خیرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اسی لیے فرماتے ہیں ڈر تھا اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا، ڈر تھا اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسی کی ترجمانی سلطان العارفین
बुरहानुल वासिलीन कुतुबुल मुकम्मिलीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, आप फरमाते हुए लिखते हैं, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा। सारे यार मोहब्बत वाली इस तरह की सुभान अल्लाह को बोलो कि सारे हफ्ते की थकावट उतर जाए। सरकार के जिक्र की बात हो तो फिर हमने कोई साथ वाले से तो नहीं ना पूछता यार यहाँ पर सुभान अल्लाह क्या नहीं बनती है कि नहीं भाई, जिस सरकार का जिक्र है सारे जरा बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। आज जितना जोर है सारा लगा के बोलो ताकि सरकार को भी पता चले मेरे गुलाम जामिया नुमानिया में बैठ के मेरी खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। तो आप फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह सरवर आलम, हाय हाय हाय, नाल शिफात सरवर आलम, छुट सी आलम ए सारा हदो बेहद दरूद नबी ते जिस दाएड़ सारा हूँ मैं कुर्बान ओ ना तो कामिल बाहू जिन्ना मिलया नबी प्यारा हूँ। हुजूर की शफाअत से इंशाअल्लाहुल अजीज बेड़ा पार होगा। एक बात और बड़ी ख़ास याद रखें, हम बाज़ औक़ात खिलाने पिलाने में खर्च करने में कंजूसी कर जाते हैं। अब तो हालात ही कंजूसी वाले हो गए हैं, अल्लाह ताला माफ़ी दे। दाल रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है, अमीर अलग परेशान, गरीब अलग परेशान। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के मुआशी हालात बेहतर फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कौन सी ज़ात है? फरमाया तुअतिल मुल्क मन तशा। और तुमने तो 10 बंदों को खाना खिलाना हो तो बाज़ औक़ात कंजूसी कर जाते हो ना, देते हुए तुम बुखल से काम लेते हो। फरमाया अल्लाह की ज़ात वो है तुअतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है पूरा पूरा मुल्क अता फरमा देता है। तू जिसको चाहता है मुल्क अता फरमाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिससे चाहता है इज्जत छीन लेता है। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कितना अता फरमाया। वाला सौफ योती का रब्बू का फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अगले जुमले से इंशाल्लाह पिछले तक सारे बंदे झूम जाओगे। पता चला अल्लाह ताला का दामन देने में सखी है, मुस्तफ़ा का दामन लेने में सखी है। अल्लाह का दामन देने में सखी है, हुजूर का दामन लेने में सखी है। अल्लाह ने क्या अता फरमाया और हुजूर ने क्या कुछ लिया, ये मैं और आप इसका इहाता नहीं कर सकते। जो सुनियारा होता है ना, उसके तराजू पर मन वजन नहीं आ सकता। इसी तरह छोटी अकल में मकामे मुस्तफ़ा नहीं आ सकता। कितना दिया और मुस्तफ़ा ने कितना लिया, या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। क्या ख्याल है जी? अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता गए 13वां सिपारा, बोलिए कौन सा सिपारा? सारे बोले ताकि याद हो जाए। 13वां सिपारा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता गए कुल मता ओ दुनिया कली वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। अल्लाह ताला ने फरमाया जो दुनिया का माल है ये थोड़ा माल है। बोलो क्या कहा? दुनिया का माल कलील है, थोड़ा गए कलील है। अब आप खुद गिनो सियालकोट में जितना माल टक है,
ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، پھر پورے ملک میں کتنا گئے، پوری دنیا میں کتنا گئے، ہمارے شمار سے باہر ہے۔ پوری دنیا میں کیلا کتنا گئے ہم نہیں گن سکتے، پوری دنیا میں سیب کتنے ہیں ہم نہیں گن سکتے، گندم کے دانے کتنے ہیں نہیں گن سکتے، چاول کتنے ہیں نہیں گن سکتے، جتنے لوگوں کے پاس ڈالر ہیں، ریال ہیں، یورو ہیں، درم و دینار ہیں ہم نہیں گن سکتے، جتنی پراپرٹیاں ہیں ہمارے شمار سے باہر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس کو زیادہ نہ کہو، تمہاری نظر میں تو زیادہ ہو سکتا ہے، میری نظر میں قلیل ہے، اور میری نظر میں تو تھوڑا گئے، میری نظر میں قلیل ہے۔ یا اللہ اتنے چاول اتنی گندم ساری دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہاری نظر میں کثیر ہے پر میری نظر میں قلیل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ قلیل ہے، ہماری نظر میں وہ کثیر ہے، آؤ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ سارا دنیا کا مال جس کو تو کہہ رہا ہے تھوڑا گئے، قلیل ہے، ہم تو شمار نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں یہ تو بتا اپنے محبوب کو تو نے کیا عطا فرمایا گئے۔ سبحان اللہ، یا اللہ اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، میرے خیال سے ہر کسی کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ فرمایا دنیا کا مال تو تھوڑا گئے، یا اللہ اپنے محبوب کو کیا دیا؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا فرمایا دنیا کا مال تو تھوڑا گئے لیکن ہم نے اپنے حبیب کو قلیل نہیں عطا فرمایا، اپنے محبوب کو کثیر عطا فرمایا گئے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں او بھئی دیتا تو اللہ گئے، دیتا تو اللہ ہے، مدینے کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں دیتا اللہ گئے، پر کس کو دیتا گئے؟ فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا فرماتا گئے، آگے میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، مل کے صدا لگائیں گے وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی جس کی جولی سرکار نے بنی ہے وہ مل کے صدا لگا دے وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم تے گئے، کرم نہیں کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی برتے۔ فرمایا اِنَّا حضور کی جو اہل بیت ہے وہ سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن حضور کی اہل بیت فرماتے ہیں ہم سب کے لیے جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے قرآن میں وہ یہی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا کہ آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک بھی ماننے والا دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایک بھی ماننے والا، گناہگار جتنا بھی سیاکار ہے، صغیرہ گناہ کیے، کبیرہ کیے، جو کچھ بھی کیا پر ہے تو مسلمان، فرمایا جس کے دل میں تھوڑی سے بھی میری محبت ہے جب اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، حضور فرمائیں گے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ہاں اب میں راضی ہو گیا۔ خدا بھی کچھ نہیں دیتا، تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، تیری عطا کے بغیر
खुदा भी किसी को कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। और पिछले जुमे जो बात हो रही थी, जो बात हो गई उसको तो हमने रिपीट नहीं करना। जो अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरे सिपारे के पहले रुकू में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, वो किबले के हवाले से, वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। और इससे पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया, पिछले जुमे टाइम नहीं था इसलिए ये चीज़ रह गई और आप लोगों ने फरमाइश की कि इसको मुकम्मल किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनालमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। कि या अल्लाह जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक़सा है, यही किबला रहने देता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस किबले को हमने हुजूर की हिजरत के बाद 17, 18 या 19 का कौल भी है, इतने महीने तक बैतुल मुक़द्दस को किबला रहने दिया। और फिर बाद में जब हुजूर ज़ोर की नमाज अदा कर रहे थे तो 2 रकतें पड़ी थी, तो 2 रकतें अभी बाकी थी, किबला तब्दील हो गया, वो पिछले जुमे बयान हो गया, उसको रिपीट नहीं करना। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, फरमाया इल्ला लिनालमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। तवज्जो इधर रखें। फरमाया कि हम ये देखना चाहते थे कि 17, 18, 19 महीने जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नमाज अदा की है, अब वो पक्के हो चुके हैं इस किबले पे। नमाज की हालत में हमने किबला तब्दील किया ताकि हम ये देखें कि किबले को कौन देखता है और मुस्तफ़ा को कौन देखता है। यार पीछे तक सारे बोलो सुभान अल्लाह। इससे जो मुनाफिक थे और जो मोमिनीन थे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये नखेरा हो गया कि बैतुल मुक़द्दस को कौन देखते हैं और मुस्तफ़ा को कौन देखते हैं। जिन्होंने तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही अपना रुख किए रखा, फरमाया वो तो मुनाफिक है। जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते थे, दिल से नहीं पढ़ते थे। सहाबाए किराम ने जब देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में किबला तब्दील कर लिया, सहाबाए किराम ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा भाई अल्लाह की नमाज है, हम नमाज की हालत में अपने सीने को फेर दें। उन्होंने यही कहा कि किबला ये है या वो है, ये तो मुस्तफ़ा जाने, हम मुस्तफ़ा को जानते हैं। हम आलमे तख़य्युल में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह नमाज का वक़्त बदलना हो तो एक दिन इमाम साहब पहले बताते हैं कि नहीं? पहले बताते हैं ना, हजरात कल से फजर की नमाज 5 बजे होगी, कल से ज़ोहर की नमाज जनाब 2 बजे होगी, असर की नमाज जनाब 4:30 बजे होगी। एक दिन पहले बताया जाता है ना, एक दिन पहले बताया जाता है। या अल्लाह नमाज का वक़्त हमने तब्दील करना हो तो हम तो एक दिन पहले बताते हैं कि अगले दिन इस वक़्त नमाज होगी। यहाँ पर तो किबला तब्दील करना था। तवज्जो नहीं फरमाई आपने है। नमाज का वक़्त बदलना हो तो पहले बताया जाता है। अल्लाह यहाँ पर तो किबला तब्दील करना था, पहले बता दिया जाता या नमाज के बाद बता दिया जाता। फरमाया कि नमाज बाद में मुकम्मल होगी, मुस्तफ़ा की रजा पहले पूरी होगी। क्या ख्याल है जी? फरमाया नमाज बाद में पूरी होगी, मुस्तफ़ा की रजा पहले पूरी होगी। तो जब सहाबाए किराम ने उस रुख को तब्दील किया तो वो तो सारी डायरेक्शन ही तब्दील हो गई। और आज भी मैंने पिछले जुमा अर्ज किया था, जिस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अदा फरमाई और किबला तब्दील हुआ, आज भी वहाँ पर मस्जिद है जिसको मस्जिद किबलतैन कहा जाता है। आला हजरत ने फिर दुरुस्त फरमाया, हाजियो आओ, मौका माल की मुनासबत से है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो मिलके सदा लगाएंगे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, ए रोजा देखो का
आबाद। और कुरान के भला क्या अल्फाज हैं, आपने गौर फरमाया? उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं क़यामत तक हुजूर का काबतुल्लाह पर एहसान है कि हुजूर ने इसको कबूल फरमा लिया, वरना अल्लाह ने खुली छुट्टी दी थी। अल्लाह ने फरमाया था फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, आप जिधर अपना चेहरा फोड़ लेंगे हम उसी को किबला बना देंगे। अल्लाह ने तो खुली छुट्टी दी थी, जिधर आप अपना चेहरा फेर ले वही किबला है। सरकार इधर फेर लेते तो इधर किबला बन जाता, इधर फेर लेते तो इधर किबला बन जाता। ये मुस्तफ़ा का बैतुल्लाह पर एहसान है कि सरकार ने बैतुल्लाह को कबूल फरमा कर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए इसको किबला बना दिया। तो फिर मुझे कहने दीजिए काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। आला हज़रत फरमाते हैं गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आती है सदा। और गौर से सुन तो सही, अल्लाह के घर बैतुल्लाह से भी यही आवाज़ आती है, गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आती है सदा, काबा से आती है सदा, मेरी आँखों से, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। तो क़यामत के दिन अगर बेरा अल्लाह ताला पार फरमाएगा तो अपने फजल से फरमाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से फरमाएगा। ये जितने मुनाफिकीन थे जो कहते थे कि भाई हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, हम तो रोज़े भी रखते हैं, सारा कुछ करते थे, हुजूर के पीछे आके खड़े भी होते थे, लेकिन जब ये किबला तब्दील हुआ तो फरमाया जो सादिकुल इस्लाम थे, सच्चे लोग थे, वो वही है कि जिन्होंने नमाज को नहीं देखा, जिन्होंने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। क्योंकि अगर बैतुल्लाह किबला है तो उसको भी तो सरकार ने कबूल किया। हमें तो बैतुल्लाह शरीफ मिला तो मुस्तफ़ा के सदके, हमें तो कुरान मिला तो मुस्तफ़ा के सदके, हमें तो रहमान की पहचान भी अगर बताई है तो आमीना के लाल की ज़ात बाबरकात ने सिखाई। तो ईमान जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर ईमान लाया जाए। और आखिरी बात, जिस तरह मैं शुरू में भी अर्ज़ कर रहा था कि अब सारे अहबाब आ गए हैं, स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तबाह व बर्बाद फरमाए। मैं आप हुकूमत, जो बंदा जिस महाद पर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है उसके लिए जो कुछ भी कर सकता है, बाइकाट कर सकता है वो करना चाहिए, बोल सकता है बोलना चाहिए, कत्ता ताल्लुक़ कर सकता है वो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मैं शुरू में भी अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला कुन फरमाकर पूरी कायनात के निज़ाम को सजा सकता है तो वो सारे को तबाह भी तो कर सकता है। जिस तरह पहले गुस्ताखाने रसूल वासिले जहन्नम हुए, इबरत का निशान बन गए, ये भी हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए इम्तिहान है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला जैसा किरदार कौन किरदार अदा करता है, हज़रत अबू बकर सदीक वाला किरदार कौन अदा करता है, हज़रत उमर फ़ारूक वाला किरदार, हज़रत उस्मान हज़रत अली वाला किरदार कौन अदा करता है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये वादा करते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है हम कुरान के साथ भी मोहब्बत करेंगे और साहबे कुरान के साथ भी मोहब्बत करेंगे। और अगर कोई मैली आँख से असहाब को, हुजूर की आल को, हुजूर की ज़ात को, कुरान को देखेगा तो उसकी आँखों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाला जाएगा और क़यामत तक जो परचम बुलंद रहेगा वो इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का परचम बुलंद रहेगा, हुजूर की ख़त्म नबूवत का परचम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल